प्यारे दर्शकों सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। अज मैं पंजाबनामा शो लैके तुहाडे च फिर हाज़र हाँ। इस शोनामे दे विच साडे नाल पंजाब यूनीवर्सिटी के दो उगे प्रोफैसर मोहम्मद खालिद, प्रोफैसर रविंदर शर्मा साडे नाल जुड़े ने। इस शो दे विच गलबात करांगे पंजाब यूनीवर्सिटी की सैनट दे कि सैनट की चोण होवेगी जां नहीं होएगी, कि ये पंजाब यूनीवर्सिटी की अंतिम सैनट सीगी जिहदी टर्म खत्म हो चुकी है, कि कोई चांस बचे है कि केंद्र सरकार जिहड़ी पंजाब यूनीवर्सिटी है इहदी चोण कराएगी जां कोई होर नवां सिस्टम आ जाएगा। ये साडे जिहड़े दोने मेहमान आ इन्हां तो जानने की कोशिश करांगे। पहला असीं प्रोफैसर शर्मा होणां कोलों जानने की कोशिश करांगे कि वो इहदे बारे की अनुभव रखदे, उन्हां दा की तजर्बा कहंदा। ये दोने सज्जण बहुत तजर्बेकार ने, ये दसणगे कि ये सैनट दा भविख की होएगा। शर्मा जी देखो, इस वेले जिस ढंग की परिस्थिति बनी हुई है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरह नाल मोड़ लेगी चीज़ सारी, पर असी ये कह सकते हैं कि सारी गल बड़ी मंदभागी है, क्योंकि सारी इस पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्टरी विच ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सैनट के बगैर ये यूनीवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, यूनीवर्सिटी का सारा काम काज चल रहा है। और जी यूनिवर्सिटी 1882 बनी, 1904 का एक्ट जोड़ा सी इलैक्शन का बनया, अज उस दे बाद एक ऐसी स्थिति है जिस विच सारे महसूस कर रहे हैं कि ये क्यों होया। ये जी चीज़ है अपने आप च एक नैगेटिव है। और खास तौर पर जी वड्डी गल है कि इलैक्शन का प्रोसैस शुरू हो चुका सी। सारिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ दियां जिन्नियां भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैगियां दियां उन्हां दे नॉमीनेशन पेपर भरे गए सी, विड्रॉलां हो चुकियां सी और पोलिंग डेट फिक्स हो चुकी सी। पर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के पहली इलैक्शन सी 24 अगस्त नूं, जिहदे च फैकल्टीज़ का इलैक्शन सी 6 फैकल्टीज़ का, तो उस वेले सी भी इलैक्शन की तैयारी सी, सारी कंपेन सी, होर दियां भी कंपेन चल रही सी। पर 9 दिन पहला 15 अगस्त नूं साडे वाइस चांसलर साहब ने इस नूं ये कह के पोस्टपोन कर दिता कि बई करोना के कारण हालात ठीक नहीं है, मैनू एडमिनिस्ट्रेशन वालों कहा गया है, तो इस करके मैं 2 महीनों वास्ते पोस्टपोन करदा। असीं उस वेले भी कहा कि ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जिन्ने के वोटर्स है, जिन्ने के इन्होंने वोटरां ने कास्ट करनी है, इस विच कोई ऐसी गल नहीं कि जिहड़ा, पर असी महसूस करते हैं, मैं अपनी पर्सनल फील करदा है कि सिर्फ इस गल च कहा जा सकता है कि जिहड़ी ग्रैजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी सी हैगी है उस दा जरूर सी भी कुछ स्टेटां होर भी इनवॉल्व सी, दिल्ली सी, हरियाणा सी, हिमाचल सी, तो उहदे च गल कही जा सकती सी। पर बाकी जिहड़ियां सारियां कॉन्स्टिट्यूएंसी सी उनका नंबर बड़ा लिमिटेड सी और बड़ा लोकलाइज सी। मान लो सब प्रिंसीपल है, 51 बंदे प्रिंसीपल ने वोटा पानियां, हर प्रिंसीपल ने अपने कॉलेज एक वोट हैगी उहदी। होर भी जिहड़ियां मान लो टीचर्स दियां यूनीवर्सिटी प्रोफैसर सी, उहदी कोई दिक्कत नहीं सी, पर यह पोस्टपोन कर दी गई। चलो असी सोचा ठीक है, अगर इस हालात दे विच 2 महीने किया तो कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है, असी अपनी गल कहते रहे। पर फिर वो 2 महीने पूरे होने तो पहला जो असी देखा कि फिर 14 अपने अक्तूबर नूं जिहड़ा फिर पोस्टपोन करता गया, और ये कह के कि जी हले हालात जिहड़े है मैनू एडमिनिस्ट्रेशन कहता कि नहीं, इस करके असी फॉर द टाइम भी पोस्टपोन कर रहे हैं। हुण ये जिहड़ा 31 अक्तूबर नूं इहदी टर्म खत्म हो चुकी है। असी हर तरह की कोशिश की, हर तरह के लोगों को मिले हाँ, जिहड़े यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का सारा कुछ है, पर अनफॉर्चुनेटली हाले तक कोई भी चीज़ सानू कोई जवाब नहीं मिला, ना सेंटर वालों, ना वाइस चांसलर वालों, ना चांसलर वालों, कोई कंक्रीट नहीं भी वट इज़ द नैक्सट स्टैप की है। पर असी ये कह सकते हाँ कि हाले तक कोई भी चीज़ जी है इलैक्शन डेट पोस्टपोन हुई है, पर इस किसी तरह का एहो जी कोई अनाउंसमेंट नहीं कि असी सैनट खत्म करके कोई नवा फार्मूला, नवा स्ट्रक्चर लियाना है। सो असी आसवंद हाँ कि भी सैनट रहेगी और रहनी चाहिए है। इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी जी है किसी भी तरह की वो हर लिहाज ना चंगी, वो कमियां कमजोरियां होंदियां, पर मैं इस तरह कहना होना कि इट शुड बी मैंडेट नॉट एंडेड। यदि सुधार करो जरूरी है, कोई दो रावां नहीं, पर इनू खत्म कर देना लोकतंत्र नूं जिहदे च सब तरह के वर्गां की रिप्रजेंटेशन है। सो ये साडी एक हैरीटेज यूनिवर्सिटी है। असी हमेशा आस करते हैं कि इसनूं साडियां जिन्नियां अथॉरिटी सेंटर वाले है जरूर चाहन कि भी सैनट जिहड़ी है वो बनी रहे और ये इलैक्शन करवाए जाए। प्रोफैसर खालिद जी तुहाडा की कहना है इहदे बारे? देखो इदां हैगा भी जिहड़ा इशू तुसीं रेज कीता वो हैगा कि क्या सैनट रहेगी या नहीं रहेगी। इशू ये हैगा कि सैनट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। 31 अक्तूबर नूं
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਸੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ MHRD ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰੇਗੀ? ਨੰਬਰ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਕੁਝ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਆਪੱਤੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਲਡੈਸਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵਕਤਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਨ ਏ ਡੇ ਔਰ 2 ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 1966 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਅੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਥੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਸੈਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ ਡਰਾਸਟਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਸੈਨੇਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ CM ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DPI ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਐਕਸ ਐਫੀਸ਼ੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ 2 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੂਮਨਸ ਸੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਸੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੈਸ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲੀ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਨੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਏਲੀਅਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਜ਼ਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਅਰਸਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਅਰਸਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟਸ ਐਨੀਬੋਡੀਜ਼ ਗੈਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਪਿਲਰ ਟੂ ਪੋਸਟ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਸਹਾय ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਐਡਮੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੀ ਨੈਟ। ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਨਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਿਡ ਮੈਂਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੜਮੱਸ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਸੈਨੇਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਚਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਟਰਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਐਸਲੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਲੇ ਟਰਮਾਇਲ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਟਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਏਬਲ ਟੋਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦਾ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਡੋਮੀਨੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ। ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ, ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਡਿਕਸ ਦਾ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਨਾਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 600 ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, 36 ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਤਨੇ ਆ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ, ਉਹ 3-4 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ICSSR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ICCR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਖੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਖਤਰਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੀਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਸ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MHRD ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪੂਰੀ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਪੀਨਟ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਸਭ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਪੋਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਡ ਸੈਨੇਟ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਬਣੇ। ਜੇ ਵੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।